ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਬੋਵਾਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 50 ਗਜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 50 ਗਜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ATP उस बिल्डिंग ब्रांच ने उसका एक पहले लैंटर होने ते भी लैंटर ते कंप्लेंट होने के बावजूद भी उसका दूजा लैंटर पै गया। ये कंप्लेंट मेरे को आई, पर मैं इस संबंध में जो मोहन सिंह ATP का पक्ष जानना चाहया, मैनू अफसोस है कि वो अफसर नू अपनी शोहरत का, अपनी दौलत का, अपनी पदवी का इन्ना क ज़्यादा नशा सी कि उन्हें मेरे नाल उस टॉपिक तक पहुँचा ही नहीं। और उस बंदे ने मेरे नाल इन्नी क रूड बिहेव किया। जब मैं उन्होंने कहा कि मैनू तेरी 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 मेरे को रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर वो बंदे ने फोन कटता। मैनू कहता तेरे वर्गे पत्रकार कई फिरते हैं, पत्रकार होएगा अपने घर होएगा, ठीक है, और मेरे अफसर पैसा लेंदे आ, तू दस की कहना। उस बंदे ने मेरी पत्रकारिता नूं टिच जाने, जबकि मैं 2009 दे विच स्टेट अवार्ड है मेरे को कन्या भ्रूण हत्या स्टेट लैवल का। सुखबीर सिंह बादल जी डिप्टी CM ने मैनू स्टेट अवार्ड दिता, प्लस 2013 दे विच मैनू 20,000 रुपया कैश प्राइज दिता। मैं उन्होंने एक गल कही, मैं कहा मेरी सुन ला गल, तू अफसर है पब्लिक लई और पब्लिक का तू सेवादार है, मैं तेरे दिमाग दे जले लाऊंगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ 1624 ਨੰਬਰ 21/8/2020 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੀਆ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ। और मोहन सिंह कहता मेरे हथ खड़े आ, मेरे को कोई फाइल नहीं आ रही, कोई मैनू कोऑपरेशन नहीं मिल रही तुहाडे केस नूं अगे ले जाण वास्ते। और इहदे विच मोहन सिंह और एक मनिंदर बेदी और एक जतिंदर रहेला, जिन्हां ने कि प्रॉपर्टी दे विच लखां करोड़ां रुपए दीयां प्रॉपर्टियां बनाईयां ने और लोकां दे गबन कीते होए आ। लोकां दीयां प्रॉपर्टियां नूं गैर कानूनी बनाता, गैर कानूनीआं नूं कानूनी बनाता पैसा लैके। जिहड़ी तुसीं पुलिस नूं कंप्लेंट कीती सी, ओहदा की बणिया? पुलिस दे विच मैं ज्वाइंट कमिश्नर कोल मेरी एप्लीकेशन लगी, उन्होंने मेरी इंक्वायरी जगतपुरी चौंकी मार की, उत्थे जाके मैं बयान दे के आया, पर मोहन सिंह उत्थे बयान देन भी नहीं गया। जे साडे पब्लिक दे सेवादार साडे नाल पब्लिक नाल इदां करनगे तां पब्लिक कित्थे जाऊगी? और सब तो वड्डी मैनूं उस दुख होया और हैरानी हुई जदों RTI एक्ट 2005 के अधीन मैं जतिंदर रहेले दी और मोहन सिंह दी RTI पाई, और अज तक मैनू RTI का जवाब नहीं आया। और जदों मैं अपील पाई नूं मैनू 25 दिन हो चुके हैं। देखो, कांग्रेस सरकार ने 2005 RTI एक्ट बनाया सी कि पब्लिक नूं कोई भी जानकारी जद चाहे लै सकती है, लेकिन मेरे ते मानहानि का दावा करन मैं साबित करूँगा। एक मोहन सिंह, ये सुरिंदर सिंह बिंद्रा, ये जतिंदर रहेला एडे करप्ट बंदे आ, जेड़े बंदे RTI एक्ट के अधीन मैनू जानकारी भी नहीं देन दे रहे, थल्लड़े स्टाफ इन्हों फाइलां नहीं दे रहा, या फाइलां दबी बैठे आ, या मतलब कुछ भी कह लो, लेकिन मैनू नॉलेज नहीं आ रही। क्योंकि जो RTI आओगी उस पलंदे क्लीयर होणगे, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं अगे इन्हों होर दबण की कोशिश करूँगा, इन्हों बारे इंक्वायरियां लाऊंगा, लेकिन मेरे को RTI एक्ट का जवाब ही नहीं दिता इन्होंने। कोई सबूत मौजूद नहीं इस वक्त? मेरे कोल मोहन सिंह के खिलाफ, ATP के खिलाफ बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पैसा दो जिहड़ी मर्जी बिल्डिंग पास करा लो, पैसा दो जिहड़ी मर्जी कलोनी पास करा लो। अपना मॉडल टाउन एक्सटेंशन के विच मेरा ख्याल है भी अद्धे किले के कलोनी है, ठीक है। राहों रोड से बड़ियां कलोनियां नजायज़ कट्टियां जा रही, बाईपास जा रहा पेट्रोल पंप के सामने टहल सिंह कलोनी कट रहा 4000 गज जगह के। देखो, सब मिली जुली सरकार है, करप्शन करना सारे का एक मकसद है। पब्लिक नूं कुछ नहीं कोई कहता, पब्लिक के उत्ते तां कानून उदों लागू हुंदा भी भाई खाना पूर्ति करनी है पब्लिक कोलों। कमिश्नर तुसीं मिले?
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੀਆ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਲਖੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ 156(3) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ 4th ਕਲਾਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ? ਕੀ ਇਹਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਪੁਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਗਨੇਜਾ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਟੀਪੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਏ ਜ਼ੋਨ ਚ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਹੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡੀ ਜ਼ੋਨ, ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਲੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਏਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਐਮਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਪਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32, 33 ਫੁੱਟ 35 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਰੋਡ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ। 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ? 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ, 16 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੀ ਬਲਾਕ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਭੰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਐਮਟੀਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਰਜ ਐਮਟੀਪੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਮਟੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿੰਦਰੇ ਦੇ ਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੈਟਿੰਗ ਬਿੰਦਰੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਗਨੇਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਐਕਸੀਐਨ B&R ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ B&R ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ 200 ਗਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਪਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਓ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਏ ਗਏ? ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਆਮਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ। ਏਟੀਪੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਲਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਖੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ 50 ਗਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ 50 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਰਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਢਾਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ 50 ਗਜ਼ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।